عجیب سا سوال ہوا کہ جی فرینچ داڑھی جو سعودی عرب کے بادشاہوں وغیرہ نے رکھی ہوتی ہے یہ کدھر ہوا؟ یہ بول کا بول ہے ادھر ہی، اور اس میں بھی جو ہے نا وہ پھر تھوڑا سا آپ کو پتا ہے اہل حدیث جو ہے وہ بلکہ دیوبندی بھی آج کل تو یار آپ اہل حدیث کے وکیل کیوں بنے؟ آپ مجھ سے دین کی بات ڈیفینسو ہو جاتے ہیں نا، ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اہل حدیث ڈیفینس ہوتے ہیں، ان کو پوچھے جا کے۔ اور مجھے اتنا عجیب لگا، میں نے سامنے زہیر صاحب کا کلپ دیکھا، عمر لیاقت کے اوپر پابندی لگائی جائے، او اللہ دے بندے جواب دے ہوتی گلاں دے تواڈے ابا جی ابن تیمیہ دے انہیں ساڑے چھوڑ کے تھے اپنی پورے مسلک ثابت کیتے نا، تسی ابا جی نو روو، عامر لیاقت کو دھمکیاں نہ لگائیں۔ میں کہتا ہوں کسی چینل پہ کوئی پابندی نہیں، میں نے پوری گفتگو میں بول ٹی وی پہ جو بول کیے ہیں علماء نے، میں ان بول کو صاف کر رہا ہوں اور صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہیں نہیں کہا بول ٹی وی پہ پابندی لگائیں، میں کہتا ہوں ان کو بولنے دیں، جتنا یہ بولیں گے، جتنا بول کریں گے اور جتنا بولیں گے اتنی پبلک کے سامنے ننگے ہوں گے۔ یہ قطعاً دھمکیاں نہیں لگانی چاہیے کہ فلاں ٹی وی چینل کے اوپر پابندی لگائی جائے، فلاں کوئی پابندی نہ لگائی جائے، علمی جواب دیں۔ تو آپ کے علماء یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ دھمکیاں صرف لگا سکتے ہیں اور علمی جواب کوئی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سارے مکاتب فکر کے علماء کو چیلنج کر دیا، یہ نو آپ کے پاس پہنچ جائے مناظرے کے لیے۔ نہیں مناظرے کے لیے پوچھا میں شاہ جی ایک بات ایڈ کر، ایک بات میرے دماغ میں اللہ نے ڈال دی، اللہ نے ایک جو ہے نا وہ موبائلہ چھوڑ دیں، جو یہ اکثر یہ بھی مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ریف قریشی صاحب نے کہا تھا، مجھے اب اتر ہے دماغ سے کہ وہ جی موبائل جو ہے اتنی دور سن سکتا ہے تو اللہ کے اولیاء کیوں نہیں سن سکتے اتنی دور سے؟ الیاس قادری صاحب نے، ہاں یہ ان کو جواب میرے جیسا بندہ ہی دے سکتا ہے۔ ان کو پوچھیں موبائل کو تو چھوڑ دیں، پھر کہتے ہیں موبائل افضل ہے یا اولیاء اللہ؟ میں کہتا ہوں جی موبائل کو تو چھوڑیں، الیاس قادری صاحب کے مرید افضل ہیں یا چڑیا افضل ہے؟ دسو جی تسی، اشرف المخلوقات چڑیا یا مرید نے؟ مرید ہے، تو الیاس قادری صاحب کے مرید کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اس کا مطلب چڑیا سے افضل نہیں ہے۔ اے وٹھا کرنے والی چڑیا جیڑی فقہ حنفی دیتا ہے، اگر ہمارے نزدیک تو نہیں لیکن ان کے نزدیک اگر کپڑوں کے اوپر یہ بیٹ کر دے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ ان کے مریدین سے افضل ہے۔ بلکہ میں تو اس سے آگے الیاس قادری صاحب خود اڑ کے بتائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اس طرح کے الزامی جوابات دیتے ہیں نا، تو ہم اس سے بہتر الزامی جواب دے سکتے ہیں۔ ایک کوڑا تے اس کی پھکی آپ کو طاہر القادری صاحب نے دی ہے نا، میرے تو ذہن میں خود بخود آتی ہے نا، کوئی سنی جو نہیں طاہر القادری صاحب ہی ساڈے مرشد نے تے آج کل اسی انہوں نے مرشد ہیں۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی یہ جو بات کرتے ہیں نا، یہ ولی کا جو لیول ہوتا ہے نا، لو لیول ہوتا ہے، وہ کرامت وہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑے ولی کون تھے؟ امام حسین۔ کہتے ہیں ایک اشارہ کرتے، کہتے ہیں یہ پاگل لوگ جو بات کرتے ہیں نا جی، انہوں نے کرامت دکھانا ولی کی لو لیول کی نشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہائی لیول کا ولی ہوتا ہے وہ کرامت نہیں دکھاتا۔ اچھا ان کو کہ پھر جتنے بزرگوں کی آپ کرامات کہہ کے جی فلانے نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، معین الدین چشتی صاحب کا کہتے ہیں نا، اس ٹائم 90 لاکھ آبادی ہی نہیں سی، تے جھوٹ مار دینے، وہ 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اب 1438 ہجری ہے، 800 سال پرانی، کوئی چھوڑو 90 لاکھ نا 90,000 تک لے خدا لا جے مردم شماری والے کیس کر دیں گے جی تواڈے اوتے، خدا دا نا جے۔ ایک کیونکہ انہوں نے جڑے تسی کرامات دس دیو جی کہ انہوں نے وہ جناب انہوں نے اپنی جوتی کو حکم دیا، وہ علی اجمیری صاحب کے بارے میں بھی وہ جادوگر کے سر پہ پڑی نیچے آئی، یہ میں سارے لوور لیول دے ولی نے، مطلب امام حسین لوور ہے نا، امام حسین کے نہیں اپنے زمانے میں بھی سب سے لوور تھے، کیونکہ ان سے ضبط نہیں نہ ہوا، ان سے کرامتیں ظاہر ہو گئی نا۔ امام حسین سے تو لوور ہیں، امام حسین سے تو سارے لوور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ میرے پاس ایک بریلوی آ گیا، کہتا ہے تسی کیڑے امام نو مندے ہو؟ چاروں چوں، میں کہا میں امام حسین نو مننا، نہیں کہنا نہیں جی امام حنیفہ، میں کہا امام حنیفہ وڈے نہیں امام حسین، پھر ہم تو اس طرح کی فقیر دیں گے، میں تو امام حسین نو مننا۔ چلو اگر امام ابو حنیفہ وڈے تو میں انہوں نے مان لینا، پہلے امام حسین نو مننا، تو میں بھی حسینی ہے جو میں ایڈی دلیری نال جڑی گل کر رہا ہے نا شاہ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے لوور لیول کے اولیاء ہیں جن کی یہ جھوٹی کرامات ہمیں بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کہ جو لوور لیول کے ہیں نا، اس زمانے میں بھی لوور لیول کے پھر طاہر القادری صاحب ہوں گے یقیناً، وہ دعویٰ کبھی نہیں کریں گے کہ میں ہائر لیول کا ہوں، اپنی عاجزی کریں گے۔ الیاس قادری صاحب لوور لیول کے ہیں، ان کو کہ لوور لیول کے کو 2-4 بچے بچونگڑے لے ہیں، ہم جو ہے جیو کو، اے آر وائی کو، دنیا ٹی وی کو، بی بی سی کو، سی این این کو بلا لیتے ہیں، شڑولہ کرو جناب تہاڈی ویڈیو بنانے ہیں، سارے پاکستان نو بریلوی کر لو، کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے بتایا نا، وہ کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانا زندہ موجود ہے، ٹوٹانی سوری، وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کہ بکر میں مناظرہ ہوا تھا، اہل حدیث تھا یا دیوبندی تھا، دیوبندی رضوان، وہ جناب آگ میں سانو پتہ ہے، میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے 3 گھنٹے گفتگو کی ہوئی ہے۔ اون ٹوٹانی صاحب کتنے نے؟ انہوں نے ٹوٹے ہو گئے نے، کتنے سال ہو گئے نا غائب ہو گئے نے ٹوٹانی صاحب۔ ٹوٹانی صاحب کو حسین الدین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں،
उस वक्त मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ता था। हम पूरी बस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लेके आए थे उनकी ज़ियारत करने के लिए। उसके बाद वो सैर आलमगीर आए, मैं 2-3 घंटे उनके पास बैठा रहा। ये वो खुद रावी हैं इस बात के। दूसरा वर्जन भी लें, वो जो रिजवान, डॉक्टर रिजवान था, एक साढ़े डॉक्टर रिजवान साहब बैठे हैं ना, ये वो डॉक्टर रिजवान, वो कहता है जी ये टोटानी दे बंदियां ने, बदमाशा ने फड़ के मैनू आग ही सुटिया। वो कहता है मुझे पकड़ के इन्होंने आग में जलाया। तो टोटानी साहब तो चलो एक चेक्ड वली है ना, एक बार जनाब मेरे कहने थे जियो वाले दे सामने, ARY दे सामने ए टोटानी नु आग ही जसी सुटने। नहीं वो कहते हैं ना आप भी साथ आप भी जाएं। नहीं ऐसे क्यों जाइए, मसला है हमारा तो दावा ही कहीं नहीं है ना। हमारा ये हम तो कहते हैं कि ये कभी कभार होगा। हजरत इब्राहिम के लिए आग ठंडी हुई, कितने वाकयात है कि सहाबा कराम को आग के कड़ाहों में जलाया गया, शहीद किए गए सहाबा कराम। जंगे बदर में, गज़वा ओ खंदक, औद के अंदर टुकड़े भी सहाबा के किए गए। तो क्या उनकी वलायत नहीं थी? जिनको तेल के तपते हुए कड़ाहों के अंदर रोमन अंपायर के लोगों ने जलाया है, जिन्हें साहब को जंगे यरमूक में कैद बना लिया और कत्ल किया इस तरीके से, और उनको कहा गया कि नबी इस्लाम को गाली दो, उन्होंने गालियां नहीं दी, और आग के कड़ाहे में उन पे तो आग को नहीं ठंडी हुई है, हजरत इब्राहिम पे ही ठंडी हुई थी ना। ये कभी कभार ये मामलात होते हैं ना। लेकिन ये टोटानी साहब टेस्टेड वली हैं, एक बार टेस्ट कीते हैं तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। इनको हम जनाब आग में क्या फेंकते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोमबत्ती इनके नीचे जला देते हैं, इनकी पूरी वलायत खुल के सामने आ जाएगी। जेलम अकेडमी लाओ, सारी वलायत बाहर कर रहे हैं, 2 मिनट ही मनेगा हर शय। और मोमबत्ती उस टाइम तक नहीं टाणी जो तक मनेगा नहीं कि इन्हें झूठ मारा सी उदू भी, तो सारी बुजुर्गी बाहर आ जाएगी। ये धोखे देना बंद करें। ये दीन को मेरे भाई बदनाम कर रहे हैं ये लोग। दीन में इस तरह चीजें नहीं है। जो करामात और जो मुर्जात का मामला है वो बिल्कुल अलग है। मसला नंबर 131 ABCD मेरा 4 लेक्चर्स के अंदर को 8-9 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्डेड है, जिसे शौक हो तो वो देख सकते हैं। अच्छा अली भाई, ये फ्रेंच दाढ़ी के बारे में क्लियर नहीं किया जी। फ्रेंच दाढ़ी का सवाल तो आपने बीच में और तरफ चल पड़े थे, दोबारा करें शादी सवाल फ्रेंच दाढ़ी। फ्रेंच दाढ़ी का सवाल हुआ ना क्या कि भी ये जो सऊदी अरब के बादशाहों ने रखी हैं फ्रेंच दाढ़ियां, इसका मतलब शरीयत में है कोई सिलसिला? कोई सिलसिला नहीं, बिल्कुल फ्रॉड है। और जो सऊदीया के तनख्वाहदार लोग इन दाढ़ियों का दिफा कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल दाढ़ी की तौहीन है, कोई दाढ़ी साबित नहीं। तुसी के समझो कि मनु रियाल आंदे ने पाई, मनु ना ईरान तो रियाल आंदे ने, ना सऊदीया तो रियाल आंदे ने। वो लोग जो खुद रियालों की पैदावार है, वो मेरे बारे में क्लिप चढ़ाते हैं कि इसको रियाल आते हैं, इसको इमदाद आती बैरून मुल्क से। नहीं, यहाँ पे एक और भी इल्जाम आप पे लग गया कि जावेद अहमद गामदी साहब, वहीदुद्दीन खान साहब वगैरह से कोई मिल रहा है आपको? क्या ये अब नया इल्जाम ये आ गया ना कि लिबरल तबके की तरफ से कुछ मिलता है। क्या? पहले तो ये शिया और भाभी वाला था ना। देखे डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं इनको जवाब देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कुरान भी गलत पढ़ते हैं, जो है वो एराब तक गलत पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो गलत है, एराब भी गलत पढ़ते हैं, जबर जेर भी, टाई लगाते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं। मेरे नजदीक मैं इसको कोई हराम नहीं समझता, मैं खुद नहीं पहनता, लेकिन हाँ जिनका पूरी वजह कता वो वाला है, वो उनको तो आप शाह फैसल अवार्ड दे रहे हैं सऊदी अरब में इस्लाम की खिदमत के ऊपर, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो बंदा पगड़ी पहनता है, जो सऊदीया के मौलवियों को भी तौफीक नहीं, इमाम काबा को तौफीक नहीं सुन्नत पे अमल करने के, उसने भी अपनी वो जो अपना सुरख रुमाल निकाला हुआ है, जो सऊदीया की निशानी है, सुन्नत नहीं है। जो बंदा सुन्नत के मुताबिक जिसका गेटअप है, जो कुर्ता शलवार पहनता है, जो बंदा पगड़ी पहनता है, जिसकी दाढ़ी सूची है, काटता भी नहीं है, उसके बारे में कह रहा है कि लिबरल लोगों के साथ है। अगर मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ तो ये तो शैतान के साथ है। इन्होंने कहा शैतान भी अगर आयतुल कुर्सी का वजीफा दे तो ले ले। ठीक है। तो अगर ये समझते हैं कि शैतान से लिया जा सकता है तो गामदी साहब, वहीदुद्दीन खान साहब से नहीं लिया जा सकता। मेरे अलावा तो गामदी साहब का इल्मी इरादी किसी ने नहीं किया, बाई नेम मेरे क्लिप उनके खिलाफ चढ़े हुए हैं। ठीक है। बाकी मैं उनके लिए नरम गोशा इसलिए रखता हूं कि जो दीन से बरगश्ता लोग थे उनकी वजह से कम उस एक्सट्रीम पर नहीं गए, एथीइज्म से वापस आके वो मुसलमानों के करीब आए। और वो तबका वो है जो वाकई ऐसे लोगों की गुफ्तगू को सुनना चाहता है जो डिसेंट अंदाज में गुफ्तगू। लिहाजा मैं उनका जब इख्तलाफ करता हूँ डिसेंट अंदाज में करता हूँ। मौलवी चूंकि उनकी जुबान ही है, आपने देख लिया बरेलवी साहब की शदानी लश्कर, गामदी साहब के ऊपर जो एतराजात है ना, कुछ वो दीगर छोड़ दें, ये टॉपिक अपनी है। आज ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ। आप यूट्यूब पे लिखें जावेद अहमद गामदी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की नजर में लाख से ऊपर लोग उसको देख चुके हैं। मेरे क्योंकि सवाल आता है, मैंने कहा मतलब आज ऐसा कोई सवाल नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी जनाब। ठीक, मैं तो भी खुश हाँ कि सुन्नी शिया इख्तिलाफ होते उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। बड़ी मेहरबानी। अगले मुहर्रम आने वाला नेड़े इंशाल्लाह, मुहर्रम हर साल आएगा, हर साल नवे नवे सवाल होंगे। ये सारे नासबियां नु, यजीदियां नु, इन्हां नु सारे नु पक्के मिलणगे इंशाल्लाह। मुहर्रम आया नहीं होता, निकाल लिए हैं आज सारे सवाल निकाल। बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट के लिए वैसे शाह जी जो मसला नंबर 157A और B है ना 5 घंटे का सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट पे, वो इतना काफी है कि उसको बार बार सुने तो आपको पता चल जाए। ठीक होगी।